তুই তো ঠিক দেখছি। History of Indian football. Sri Roger Chatterjee, the book is Fab 5 of Indian football. The football lovers and for the footballers. Before I proceed, we have got some special guests with us this evening. May I request one by one to kindly come over and take the chair here. Mrs. Vashanti Goswami, please. And this chair is kept for Mr. Devashish Doctor. For some reason, best known to him, he is not willing to sit here. Devashish, will you please come here? You've got your guest. It's full. You are also a guest? Yes, yes, I'm there. Oh, fine, so he is there. We have plenty of guests, special guests. So Shoroji is here. After a long time, we have meetings. Sandeep is there, yes. Friends, again, before I proceed, a small token of our love and respect as mementos will be presented to all of you. Apurna, will you please come? मैम घूरे Mr. Subhash Bhowmik. घूरे दे We will have the book released very shortly, but before that, let me brief you the making of this book, the background of making of this book. When I approached Kodita and Chunida mainly from 2017 to 2020, when two unfortunate happenings happened for us on 20th of March and 30th of April. We lost two of our stalwarts, two of the greatest footballers. But before that, I could gather the texts, the images, the pictures. Both Kodita and Chunida had been very supportive afterwards. Initially, both of them rejected the idea. Kodita told me, why you bring us into controversy? Chunida told me, who will read your books? We are now fossils. He told me emphatically, to Chunida and to Pradipda, I had to convince really very strongly that when Mahabharata was written, the scripture, he didn't know how many lakhs of copies would be sold. I am not comparing this book, but I had a task to keep something on the zenith period of Indian football between late 1950s to late 1960s. After that, there have been great footballers. Two of them are sitting here, Mr. Subhash Bhowmik and Mr. Shyam Thapa. But that was the making of this book. Then I met Balaramda and Arunda. Both contributed immensely. Today, unfortunately, Balaramda is very much unwell. He told me that he will be attending. But day before yesterday, again I have gone to his house in Uttarpara and I was astonished. Even a month back, he was walking. Day before yesterday, I found him lying in the bed. And he told me, Raju, would you like to take me? Would you take the risk? If anything happens to me there at Messrs. Club, would you be not responsible? Then I have to subside myself.
Even Orunda's wife is not well at this moment. So Orunda just cannot come. I'm extremely thankful to all of you, those who have come. I'm extremely thankful to Research Club, the secretary is here, the treasurer is here. But for your help, I would not have been able to here to organize this small function. Thank you, Gautam, for being with us this evening. I would request the book be released, and all of you, if you kindly take the book and show it to them. Devajit, could you please come now? From all of you on the fab side, on the fabulous side. Let me begin with the Gautam Bhattacharya. Let it be long enough. Let it be long enough. You all want to hear. तो वो প্রজেক্ট শুভ চ্যাটার্জিকে কংগ্রেচুলেট করছি যে প্রজেক্টটা লেখার জন্য, কারণ আমাদের এখন এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে ইন্টারনেটের সময়ে বা আধুনিক সময়ে যে কোনো কেউ একটু এক্স হয়ে গেলেই দ্য টেন্ডেন্সি ইজ টু ফরগেট হিম, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয়, এমনকি লেজেন্ডের ক্ষেত্রেও এই জিনিস হতে থাকে। এই জিনিসগুলো যদি না হয়, সেটা হওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে যদি কোনো ভিডিওতে তার কোনো সংরক্ষণ থাকে। অর্থাৎ যেহেতু সুনীল গাভাস্করের খেলা ভিডিওতে সংরক্ষণ আছে, গাভাস্কর থেকে 40 বছর পরে হি উইল স্টিল বি রিমেম্বার্ড, কি কপিল দেব উইল বি রিমেম্বার্ড। বাট ইন্ডিয়ান ফুটবলের প্রবলেম হচ্ছে এমনকি মিড 70s-এরও কোনো খেলা নেই, মানে আর্লি 80s-এর কোনো খেলা নেই। আমার একদিন বাবুল সুপ্রিয় বলছিলেন যে আমি এত ফ্যান, আমি ইনফরমেশন মিনিস্টারকে বলে দূরদর্শনে গিয়ে চেষ্টা করেছিলাম যে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল 70s-এর ম্যাচগুলো বের করার, বাট কিছুই নেই। তো যদি 70s-ই না থাকে তাহলে 60s কি করে থাকবে? আর এইসব লেজেন্ডরা এরা মেইনলি 60s-এর লেজেন্ড, 50s-এর কেউ 50s, প্রদীপদা আরও আগে শুরু করেছেন 50s-এর 60s-এর, এবং এদের কথাগুলো যখন আমরা শুনি মানুষের মুখে, একটু আগে সুভাষ ভৌমিক বলছিলেন, শান্তাবা বলছিলেন, রূপকথার মতো মনে হয়। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে সুভাষ ভৌমিককে যদি 60s-এর অল টাইম বেস্ট টিমের সঙ্গে কলকাতা ময়দানের 70s-এর অল টাইম বেস্ট টিমের খেলা হতো তাহলে কি রেজাল্ট হতো, উনি বলেন মিনিমাম 2 গোলে আমরা হারতাম। এখনো চুনি গোস্বামী সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যায়, পিকে ব্যানার্জির শুটিং, হেডিং, বলরাম, অরুণ ঘোষের ট্যাকলিং, এগুলো শুনলে এখনো মনে হয় গল্প কথা। তার কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটা রেপ্লিকেট হয়নি। ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল ইন্ডিয়া যা পারফরমেন্স বা এদের যা পারফরমেন্স, ধারে কাছে কেউ নেই। সেকেন্ড চুনি গোস্বামীর কথা কেউ শুনেছেন? সেকেন্ড পিকে ব্যানার্জি শোনাই যায়। এক এক সময় আশ্চর্য লাগে যে আমরা কি এই লোকগুলোকে জেনুইনলি কাছ থেকে দেখেছি, এবং যেহেতু কোনো ডকুমেন্টেশন নেই, আজ থেকে 20-30 বছর বাদে অনেক ইয়াংস্টারকে বোঝানোই সম্ভব নয় যারা কি ছিলেন, এবং এদের ইতিহাসগুলোই মুছে যাবে। সেজন্যে এই বইটা আমার মনে হয় একটা খুব ভালো উদ্যোগ, যার একটা আর্কাইভাল ভ্যালু থাকবে। আর ইংলিশে বলে আরেকটু ভালো, কারণ আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে গুগলে বাংলা আসে না। অর্থাৎ যত এদের উপর যত ভালো ভালো লেখা বাংলায় হয়েছে সেই অর্ধেক লেখা গুগলে যদি কেউ সার্চ মারে তুলসীদাস বলরাম বলে, কিন্তু ইংলিশ লেখাই বেরোবে। এখনো পঙ্কজ রায় বলে যদি কেউ সার্চ মারেন গুগলে, তাহলে পঙ্কজ রায় খুঁজেই পাওয়া যাবে না, প্রায় লিটারালি হয়তো 2 প্যারাগ্রাফ পাওয়া যাবে। এই বইটার সুবিধা যেহেতু ইংলিশে, সেজন্য গুগল এটাকে রেজিস্টার করবে। অর্থাৎ এই জিনিসগুলো যখনই গুগলের মাধ্যমে কারেন্ট জেনারেশনের কাছে, ফিউচার জেনারেশনের কাছে যাবে, তখন তারা সেটা বিশ্বাস করবে। আমি কারেন্ট জেনারেশনকে দেখি যেটা গুগলে নেই সেটা ওদের পৃথিবীতেই নেই, বা যেটা ইন্টারনেটে নেই সেটা ওদের পৃথিবীতেই নেই। পলা আরো ভালো জানে যে পলা যেহেতু পড়ায় এই ছাত্রছাত্রীদের কিরকম এদের মাইন্ডসেট গুলো, এবং এক এক সময় খুব দুঃখই লাগে যে এত বড় বড় লেজেন্ডেরা এত অবিস্মরণীয় সব কাজকর্ম করেছেন, কিন্তু এদের স্মৃতিগুলোকে রেকর্ড করার জন্য কোনো পদ্ধতি এখনো চালু হয়নি।
সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই কাজটা একটা খুব ভালো কাজ এবং আমি জাস্ট বইটা উল্টে দেখছিলাম যে খুব দরদের সঙ্গে করা একটা কাজ এবং এটা মেসেরাস ক্লাব দেবাশী দত্তর নেতৃত্বে যে এই আজকে এই বইটার সংগঠনা করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি এরকম রজত শুক্ল চ্যাটার্জির মতো আরো অনেকে যদি এগিয়ে আসেন এটাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাহলে অনেক বেশি মানুষ এটা জানতে পারবেন, কারণ যারা সেগুলো দেখেননি তারা তো দেখেনি। আমি এই মাঠে 73 সালে সুভাষ ভৌমিকের বাপায় পিয়ংইংয়ের সঙ্গে গোল দেখেছি, শ্যামঠাকুর 78-এ ভলি দেখেছি, 75-এ গোল দেখেছি, কিন্তু এগুলো তো কোথাও নেই। এগুলো জাস্ট কিছু মানুষের লেখায় কিছু স্মৃতিতে আছে, তারা তো মরেই যাবে না সে 10 বছর 15 বছর 20 বছর বাদে। তাহলে কি করে এই অমর জিনিসগুলো অমর হবে? যতক্ষণ না লেখা হবে, বলা হবে, ভিডিও রেকর্ডিং হবে, ততক্ষণ এই জিনিসগুলোর কোনো দাম থাকবে না বর্ণ প্রজন্মর কাছে, তারা ছুঁয়েই দেখবে না। সেই জন্যে আমার মনে হয় আমরা যারা স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত তাদের সবার একটা নৈতিক দায়িত্ব যে এই ধারাটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার, এই লেগাসিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, সেই লেগাসিটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কাজটা একটা দারুণ কাজ। আমি আরেকবার লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গৌতম তোমার অসাধারণ অ্যাসেসমেন্টের জন্য, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের 3-4 জন বক্তা আজকের অনুষ্ঠানে বৌদি এসছেন অন কন্ডিশন। সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে ওনাকে কিছু যেন আমরা বলতে না পারি, সেটা বৌদি এরাও করতে পারে, করবেন কিনা জানি না, সেটা বৌদির উপর। আমি খুব আসছি। কিন্তু বৌদি যে এসছেন এটা আমাদের সকলের কাছে পরম পাওয়া। আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আমি প্রদীপদাকে লাস্ট মিট করেছি 25শে ডিসেম্বর 2019, ক্রিসমাসের দিন সকালে। আমি ক্রিসমাস কেক নিয়ে ওনার বাড়িতে গেছিলাম লাস্ট। অনেক গল্প হয়েছিল। উনি তমাকে ডেকে বললেন উপর থেকে আমার এই অটোবাইকটা থেকে দাও। সেই অটোবাইকটা দিলেন, উনি কাঁপা হাতে সই করলেন। সই করে আমাকে লিখলেন তোমার এই বইটা থেকে যা নেবার তুমি নিতে পারো। আসার সময় যখন তমা ওনাকে ইয়ে করে হুইল চেয়ারে করে যখন বাইরে বারান্দায় এনে বসালেন, ওনার পরনে ছিল একটা মফ কালারের স্ট্রাইপ টি, একটা সবুজ শর্টস এবং টাইটলি লেসড স্নিকার উইথ সক্স। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি মানুষটা মাঠে বেরোবে। আমি ওনার হাইটা টিপে ধরলাম, আমাকে বললো অনেক নরম হয়ে গেছে। আমি চুনিদার বাড়িতে দিনের পর দিন গেছি, ওই থাইটা ধরতাম, হাঁটুটা ধরতাম, চুনিদা জাদু ফলিয়েছে এই হাঁটু দিয়ে, পাটা দিয়ে। এখন একবারও আপনার মনে পড়ে না? বললো সুভাষ ভৌমিক নাও টু সে সামথিং অন দিস। প্লিজ বি দেয়ার। বসন্ত মোদী আমার অত্যন্ত আদরের বলা। ওকে আমি কত বছর বয়সে হাওড়া স্টেশন তখন দেখি 67 ওদের করে এসেছিলেন বাবাকে করতে। পাশে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু সতীর্থ শ্যাম থাপা, আপনারা উপস্থিত আছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার জীবনে কিছু কিছু সৌভাগ্য হয়েছে, কিছু ভালো কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। তাই রজতবাবু যেদিনকে আমাকে প্রথম একদিন ফোন করে বললেন যে উনি একটা বই লিখছেন, আমি খুব অবকাশ করে বলেছিলাম ফুটবল নিয়ে বই লিখবে, এনার কতটুকু ধারণা আছে, কি সাবজেক্ট। কারণ ফুটবলটা আমার কর্মগুরুর কাছ থেকে এমনভাবে পাওয়া, ওটা নিয়ে যখন কেউ ইয়ার্কি মারে আমি সহ্য করতে পারি না, কারণ উনিও করতেন না। বললেন এরকম 5 জন চরিত্র তার নামগুলো বলে যখন বললেন এদেরকে নিয়ে একটা বই ইন্সপায়ার
it gives me some kick. Yes, this could be a subject. Go ahead. Any help I can do, I will be there. Even after the forwarding it. প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের জ্ঞান আমি নিজেই জানি না আমার কতটুকু জ্ঞানভূমি আছে। একটা জীবনে প্রথম কোনো বইয়ের নিবন্ধ লিখেছিল, সামনে গৌতম বসে আছে, গৌতমের যে অসাধারণ উপন্যাসের যে প্রভাব হয়েছিল। তারপরে কিন্তু সাবজেক্টটা আমার এত মানে হৃদয় কাছের সাবজেক্ট, আমি আশা করবো আপনারা যারা বসে আছেন তারা তো সেই নব্য নিউ ইন্ডিয়া বসে নেই, একটু পেছনের দিকে তাকানোর মতন বুদ্ধি আপনারা আছে। তো আমি এক কথা রাখি, রাজি হয়ে যাওয়ার পরে ভাবলাম কি কাদের নিয়ে যে লোকগুলোর নাম উনি আমার বলেছেন, সুনীল গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি, তুলসীদাস বলরাম, জার্নাল সিং, অরুণ ঘোষ, নামগুলো শুনলে তো এমনি হাত পা কাঁপে আমার। আমি এনার কি যদিও এই পাঁচজন চরিত্রের মধ্যে তিনজনের আমি খুব কাছাকাছি এসেছি, একজনের ভীষণ কাছে, কারণ আমার ফুটবল কেরিয়ার কোচিংয়ে যা কিছু করেছি আমার সবটুকুই সেখান থেকে পাওয়া। আমাকে যখন লোকে বলেন লাইসেন্স নেই কেন, সব থেকে চলে যাও, আমার লাইসেন্স ওখানে জমা রাখা আছে। তো আর একজন চরিত্র তাকেও ছোটবেলা 70 সাল আমার কত বছর বয়স, যখন প্রথম আসি আমাকে ফুটবল শেখাতে চেষ্টা করেন। আমাকে উনি শিখিয়েছিলেন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে ফুটবলারদের যে পরিচিতি, সেই পরিচিতিটাকে নষ্ট হতে দিয়ে ফুটবলার মানে টিকিট কালেক্টর না, ফুটবলার মানে একটা কেরানির চাকরি করার জন্য ফুটবলার জন্য। তো এই অরুণদার সঙ্গে অরুণ দা বলিয়ে লোকগুলোকে দাদা বলতো মানে যাওয়া উচিত। এই আমি রাজবাবুর কাছে এই শুধুমাত্র ওনার এই কর্মকাণ্ডের জন্য আমৃত্যু আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। ফুটবল সমাজে যে কথাই মাত্র গৌতম বলে গেল, কিচ্ছু তো নেই। গল্প কথা এই নিউ ইন্ডিয়া সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার বিপ্লবীদের তো কোনো ধারণা নেই। মানে এখনো মনে আছে 12 বছর আগে দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধা সুচিত্রা মিত্রের একটা ইন্টারভিউ আমি পড়েছিলাম, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে এজ অফ ডেকাডেন্স, এই শব্দ যে অবক্ষয়ের যে সময়, সেই সময় এই লোকগুলোকে ছেড়ে কদিন আগে একটা গোল, অসাধারণ গোল, আমিও প্রশংসা করেছি, বিদেশি একটি ছেলে দারুণ গোল করে 90 বাঙালি এমন শুরু করলো যেরকম গোল বাঙালি দেখে, ভারতবর্ষ দেখে। আমার পাশেই বাঁদিকে ছেলেটা বসে আছে, ওই ইন্টারনেটে আমি নাম করছি না, 5 জনকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আমি কি ম্যাজিক করছে, খেলছি তো, ফেলে দিল, ক্লাসে 5 জনকে কাটিয়ে গোল করে দিল। ওকে নয় আমি দেখেছি। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সময় বলছি, মাথায় রেখে গোষ্ঠপাল থেকে শুরু করে উমাপতি কুমার থেকে শুরু করে সোলেন মান্না মাথায় রেখে আমি মনে করি ভারতবর্ষের ফুটবলের শ্রেষ্ঠ সময়। কারণ আমি যখন ফুটবল নিয়ে কথা বলি খুব গর্বের সঙ্গে বলি যে আমি ফুটবল নিয়ে যখন কথা বলি, পড়াশুনো করে হাঁটাঘাটি করে, তবে আমি ফুটবল নিয়ে কথা বলি, ভালো কথা বলি। তা লিখি না। 60-এর দশক ভারতবর্ষের ফুটবল এমন সব
আমি সুনীতা, প্রদীপ দা, বলরাম দা, অরুণ দা, জানেল দা সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছি। আর পরেও কিছু খেলোয়াড় ছিলেন যারা আজকের দিনে জন্মালে আমি যারা খেলে বেড়ায় তাদেরকে কান ধরে বসে। আমি এই ইস্টবেঙ্গল মাঠে আমাকে বললো, আর এখানেই সে রয়েছে কিন্তু তার অনুযোগ, সে আমার খুব প্রিয় পাত্র। সে বললো যে এতগুলো গোলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচের এই কথা গোল কেন? একটা লোকের পেছনে যদি 9 জন লোক ঘুরে বেড়ায় সে কি করে গোল করবে? সে তো সেই 9 জনকে নিয়ে উল্টো দিকে চলে যেত, মঙ্গল প্রদাস খালি হয়ে যেত, অশোক চ্যাটার্জি খালি হয়ে যেত, দীপু দাস খালি হয়ে যেত। আপনাদের কোনো গল্পর কথা বলছি না, নিজের চোখে দেখা। এই এখন যেটা পেছনের দর্শন, তখন 6 আনার গ্যালারি ছিল। রাম বাহাদুর চন্দন ব্যানার্জি ভদ্রলোককে সারাক্ষণ ছায়া মতন ঘুরছে, একজন সামনে একজন পেছনে। এখন আমরা বলি যে ডাবল কাভারিং, ডাবল মার্কিং, একটা মাথার কাছে বল। ভদ্রলোক আমার থেকেও লম্বা, তার নাম চুরি গোস্বামী। মাথার কাছে বল, এইখানে পাটা তুললো, বলারটা টোকা মারলো, আমরা কিছু কেউ দেখতে পেলো না। যারা মার্কিং করছিল তারা তো দেখলোই না। মাঠে আমরা খেলা দেখছিলাম, তারা শুধু একটা ছায়া দেখলাম। আমি মনে করতাম যে বিদ্যুৎ মেঘ যখন গর্জায় তার সঙ্গে যে বিদ্যুৎ যায়, সেই বিদ্যুতের নামটা হচ্ছে চুরি গোস্বামী। এই মহাস্ফুটিং মাঝে এইমাত্র গৌতমকে বলছি, বাচ্চা ছিল তখন আমি সদ্য কলকাতায় এসেছি, বেঙ্গল স্কুলের বেস্ট প্লেয়ার হয়েছি, মনোনীত হয়েছি। ভেটারেন্স ক্লাব পরিচালিত পরিতোষ চক্রবর্তী, উমাপতি কুমার রা মাঠে বসে বাঘাবাবুর কাছে আমাকে নিয়ে গেছিলেন প্রবীণ মজুমদার ইস্টার্নডেলে, যদি খেলা যায়। এই মহাস্ফুটিং মাঠে ইন্ডিয়ান নেভি ভার্সেস ইস্টার্নের ম্যাচ। ইস্টার্নের এই র্যাম্পার্টের দিক থেকে অ্যাটাক করছে হাওড়া ইউনিয়নের দিকে। সেন্ট্রাল লাইনের কাছে বাগাদা বসে আছেন, তার ডান পাশে আমি, পায়ের কাছে বাঁ পাশে প্রবীণ। ওইখানটা একটা ফ্রি কিক পেয়েছে ইস্টার্নের। আর কোথায় ছিলেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়? না, ওই উল্টো দিকে রেড রোডের দিকে গ্যালারির কাছে চিৎকার করতে করতে আসছে মীর কাসিম আর কাজল মুখার্জি বলটা বসাচ্ছে, ছেড়ে দেয়, মানিস না ওখান থেকে, কিছু করিস না, ওটা গোল করার চাই। কোথায় বলটা? না সেন্ট্রাল লাইন। আসলেন, বসালেন, মারলেন, জলের মনে গেল নিজে চোখে। আমি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, এটা আমাকে এইমাত্র প্রথম জিজ্ঞেস করছিল। আলাম এখনকার নতুন যুগের ছেলেরা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে, হেড করতে উঠলো, বলটা এখানে হিট করলে গোল পাওয়া যেতে পারে, চান্স ফ্যাক্টর থাকে, বলটা এখানে ছেড়ে দিয়ে এখানে হিট করে করতে পারে, কিচ্ছু করতে হবে না। আমি বললাকে এয়ারফোর্সের এগেন্স্টে গোল করতে দেখেছিলাম। আমি তুলসীদাস বলরামকে দেখেছি এই মাঠে, ইস্ট বেঙ্গল ভার্সেস বিএনআর ম্যাচ জয় যাচ্ছে, ফ্ল্যাগ নেমে গেছে। ফ্ল্যাগ নেমে গেলে কি হতো তখনকার দিনে? এখন আমি বলি, এখনকার দর্শকরা গালাগালিও করতে পারে না, মাথায় তুলে নাচতেও জানে না। তখন শুরু হয়ে গেছে সকার বকার সমস্ত কিছু। অবনী ঘোষ গোলকিপার এই গ্যালারির দিকে বলটা ধরেছেন, ভদ্রলোক মাথা নিচু করে আসলেন, বলটা চাইলেন, নিলেন, মাথা নিচু করে গোল করছেন। মাথা উঁচু করে নাকি ফুটবল খেলতে হয়, উনি মাথা নিচু করে গোল চলে গেলেন। লাস্টে দীপক দাস গোলকিপার তাকে কাটিয়ে পেছন দিক দিয়ে আস্তে করে বল রাখলেন, সুকুমার সমাজের গোল করে দিলেন। আমি জানলাম চিন্তা মোহনবাগান মাঠে দেখেছি, ভলি মারতেন, হরিমার তারা বাপ को देख के खेल বলে যে সেই ভলি গিয়ে পড়তো, হরিমান একদম দৌড়চ্ছে না। আমি অরুণ ঘোষকে আমায় দেখেছি কিভাবে বৃদ্ধ বয়সে একটা বল ছুটে দিলেন না বলে, কারণ তার আগে সন্তোষ ট্রফিতে আমি অরুণদাকে মেরে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলাম, তার না বের করলে বেঙ্গল জিতবে না। সীতার গন্ডি কেটে ফেলেছিলেন রেড টিভি। আমি তোকে একদিন শিক্ষা দিয়ে ফুটবল ছাড়ব। কলকাতা ফিরে এসে লিগের ম্যাচ মাঠে নামলাম, ওরা খেলছে না, সেদিকে মাঠে নেমে পড়ি। এবং বিলিভ মি, ইট ডিড নট অ্যালাউ মি
for those 70 minutes to touch a single ball. These guys, they are our previous generation. এদের কাছে যদি আমরা ঋণী না থাকি, ভারতবর্ষের ফুটবল আর যদি সত্যি সত্যি এই লোকগুলোর কাছে ঋণী থাকতো, ভারতবর্ষের ফুটবলের এই দশা হতো না। এদের লেগাসিটাকে নেওয়ার যদি 10% চেষ্টা ভারতীয় ফুটবলের অপদার্থ কর্মকর্তারা চেষ্টা করতেন, ভারতবর্ষের ফুটবল স্বমহিমায় যেখানে 60 দশক ছুটে পারতাম কিন্তু অন্তত 70 দশকটা ছুঁয়ে থাকতে, কিন্তু কেউ চেষ্টা করেনি, সারাক্ষণ ভেবে গেছেন। এটা আমাকে চুরিয়া বলেছে, বুঝলে, সারাক্ষণ ভেবে গেছে যে একটা চুরি বলবে জন্মায় না, সবসময় জন্মায় না, জন্মায় তাকে ঠিক করে লালন পালন করাটা আমাদের কাছে আমরা শুধু চেয়ে থাকি। আজকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট 6 লাখ হয়ে যাচ্ছে, কেন হচ্ছে? ওই এনসিএ বলে একটি জিনিস তৈরি হয়েছে বলে, তার বাই প্রোডাক্ট গুলো এসে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই লোকগুলোর ছবিটা নিয়েও যদি আমরা এক পায়ে হতে চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু যে কাদায় আমরা ডুবে রয়েছি সেখান থেকে অন্তত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই জন্য রজত বাবুকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার এই প্রচেষ্টা, আপনি অন্তত দলিল একটা রেখে দিয়ে যাচ্ছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যে ভারতবর্ষে এমন কেউ ফুটবল খেলত যারা অনায়াসে 5 জন ইউরোপে খেলতে পারত, এটা আমি জোর কথায় বলে দিচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ সুভাষ ভৌমিক। পলাকে রিকোয়েস্ট করবো মাছ খাওয়া ক্যামেরা अंदर पानी से ही सीखी थी particular. Good evening everybody. Ladies and gentlemen. Rajat da, thank you very much for inviting me to this evening. আপনি আপনার উপরে একটা শ্রদ্ধা আছে, বিকজ এটা ফুটবল উপরে আপনাদের গ্রেট ফুটবলার্স আমাদের দেশে কি এশিয়াতে আমি বলবো এরকম আমাদের ফুটবলার উপরে আপনার স্টোরি দেখেছেন, বই বা হচ্ছে, আমরা ক্রিকেট টেনিস সব অনেক দেখেছি, लेकिन फुटबल लेखा या फुटबल प्लेयर ऊपर लिखा हमें haven't seen in a book. Maybe individual personal হয়তো অনেক লেখা আছে, কিন্তু এরকম বই যে ফ্যামিলি স্পাই বলে যে সুনিতা বৌদিকে একথাও বলেছে, তুমি ভেতর থেকে অ্যালবামগুলো বার করে আনো। ওইগুলো আমার কাছে সেই অ্যালবামগুলো নেই, অ্যালবাম নেই, রজত ওখান থেকে ছবি তুলি। যত খুশি ছবি চুড়িদার বাড়িতে যারা গেছেন তারা দেখেছে। তো দরজা থেকে ড্রয়িং রুমে আসতে, লিভিং রুমে আসতে একটা করিডোর, সেই করিডোরের দেয়াল ভর্তি সেটা বৌদিরই তৈরি করা, অসংখ্য ছবি, অসাধারণ সব ছবি কোলাজ। সেই ছবির থেকে এই বইতে বেশিরভাগ ছবি, 80% of the images of this book have been taken from that wall collage. পরবর্তী বক্তা বলা, কারণ ওনাকে কিছু বলতেই হবে, কারণ এমন একজন মানুষের মেয়ে যিনি শুধু কথা বলতেই ভালোবাসতেন। আমি যেহেতু চলে আসি লাস্ট, তারপরে আমাকে বলেছিলেন আবার এসো, আরো ছবি দেবো, আরো গল্প বলবো। আমার আর যাওয়া হয়নি, কারণ 7 দিনের মধ্যে উনি হসপিটালাইজ হয়েছেন। আমি গেছিলাম 20th March, when his remain mortal came back. অনেক ধন্যবাদ রজত শুভবাবু। আমি এখানে একেবারেই অনাহুত, কিন্তু পিতৃ পরিচয়ে এসেছি এবং তাতে খুব গর্বিত।
কিন্তু এখানে আমার বলাটা যে কতটা প্রযোজ্য আমি জানি না, দু চারটে কথাই বলছি একেবারে। তুমি 100 লেকচার দাও একটু বড় কিন্তু এ বিষয়ে বোধহয় খুব বেশি দিই না। তা একমাত্র তোমার ওই ইন্টারভিউটাতেই বসে বসে বলেছিলাম না। যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমার ছাত্রছাত্রীরা কোনো বই লিখলে আমি প্রথম প্রশ্ন করি যে আজকের প্রজন্মের কাছে এই বইটার মাহাত্ম্য কি। তো আজকে আমার কাছে খুব আনন্দের দিন, কারণ বাসন্তী কাকিমা, শ্যাম আঙ্কল, ভৌমিক কাকা, আমার বন্ধুবর দেবাশিস, গৌতম, পামেলা সকলের সাথে দেখা হলো এবং রজতবাবু সুন্দর বইটাও দেখলাম। কিন্তু যেটা আমার কাছে প্রশ্ন যে কেন এই বইটার লোকে পড়বে, একটা বিশাল কারণ হচ্ছে যে মানুষদের নিয়ে লেখা বই তাদের স্বপ্ন দেখার ধৃষ্টতা ছিল। আজকের প্রজন্ম সেই ধৃষ্টতাটা হারিয়ে ফেলেছে। আর সর্বোপরি আরো একটা জিনিস আজকের প্রজন্মের কাছে আমাদের বোধহয় পৌঁছে দেওয়ার সময় হয়েছে। আপনি বললেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা। আমার বাবা ফুটবল খেলা শুরু করেছিলেন উল দিয়ে, উলের বল তৈরি করে, এবং যেরকম ফুটবলাররা আসতেন, চুনি কাকার অবশ্য এটা ঠিক কথা, চুনি কাকার ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু বাবারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই এসছেন। কিন্তু আজকে প্রজন্ম সেরকমই, যারা ফুটবল খেলেন তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে, উচ্চবিত্ত হলে তারা সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখা দেখি, কত ছেলে মেয়েকে দেখি সল্ট লেকের মাঠে যাচ্ছে, সবই ক্রিকেট খেলতে, খুব কম ফুটবল খেলতে দেখি। তো আমার এক সময় ক্রিকেটের উপর খুব রাগ হয়, গৌতম দেবাশিস আমাকে কোথায় ধরে মারবে, কারণ আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলার ক্রিকেটটা এসে ফুটবলটাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। ফুটবল নয়, মাদার স্পোর্টস গুলোকে শেষ করে দিয়েছে, অ্যাথলেটিক্স এক্সেট্রা, এগুলোর জন্য খারাপ লাগে। কিন্তু সত্যি আমরা যদি একটা মাত্রা তৈরি করতে পারি ক্রিকেটে, তাই বা নয় কেন। কিন্তু বাবাদের প্রজন্মের কথা যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে শুধু স্বপ্ন দেখতেন না, সেটা বাস্তবায়িত করার সাহসও তাদের ছিল, এবং সেই দিক দিয়ে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই আইকনোক্লাস্টিক ছিলেন। আমার বাবার কাছে বহুদিন ধরে একটা গল্প বারবার প্রতি মানে বাবার সাথে খেলা নিয়ে গল্প শুনলেই একটা কথা বাবা গল্প বলতেন, সেই 62 ফাইনালের আগের রাত্রির ঘটনা, যে বাবা চুনি কাকার রুমমেট। ভাবা যায় আজকে কোনো বড় প্লেয়ার রুমমেট নিয়ে থাকবে, এবং কি দুজন রুমমেট, পিকে ব্যানার্জি, চুনি গোস্বামী। তারা ফাইনালের আগের দিন রাত্রে বাবা চোখ খুলে দেখেন চুনি কাকা হাঁটছেন। তো বাবা বললেন, কিরে তুই ঘুমোতে পারছিস না? চুনি কাকা বললো, তুইও ঘুমোতে পারছিস না? বললো না। বললো চল বাইরে যাই, বাইরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় বসে একটু গল্প করি। বাইরে গিয়ে দেখলেন একটা টিম টিম করে আগুনের আলো জ্বলছে। সেই আলোর দিকে বাবারা এগিয়ে গিয়ে দেখেন রহিম সাহেব বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। রহিম সাহেব বহুদিন সিগারেটই খেতেন, উনি ওটা ওনার একটা নেশা ছিল, এবং বাবারা দেখে রহিম সাহেবের পাশে বসলেন, এবং রহিম সাহেব চুনি কাকা এবং বাবার হাত ধরে, আমি বাংলাই বলছি, শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তোমরা পারবে তো সম্মান রাখতে? তখন বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন, হ্যাঁ স্যার আপনার সম্মান রাখতে পারবো, আমার নয়, দেশের সম্মান রাখতে পারবে তো? এই স্বপ্নগুলো তাদের ছিল, এবং এই কথাগুলোর মানেও ছিল তাদের কাছে। আমাদের প্রজন্মের এখন প্রয়োজন হয়েছে সেই মানেগুলোকে ফেরত আনা, সেই জন্যই এই বইটা খুব প্রয়োজনীয়। অনেক ধন্যবাদ। খুব সুন্দর কথা আমরা শুনলাম। পরিশেষে আপনি সত্যি কিছু বলবেন না? সবাইকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এসেছেন। আমাদের আজকের শেষ বক্তা এমন একজন মানুষ, তার নাম দেবাশিস দত্ত। 1-to-1 যেমন দেবাশিসের আমি জানি, 1-to-1 হয়তো আলাদাভাবে অনেকেই নিয়েছে। জন ব্র্যাডম্যান, গ্যারি সোবার্স, পেলে, মারাদোনা, কার্ল লুইস আচ্ছা চলো এদের ইন্টারভিউ নেওয়া। গৌতমেরও এই লিস্টগুলো সবই আছে, আমি নিজে জানি ও মারাদোনার সাথে হ্যারল্ড লারুট যোগ, হ্যারল্ড লারুট ও আই ডিডন্ট নো। দেবাশিস, গুড ইভিনিং। টাইম খুব সংক্ষিপ্ত, আমি শুধু একটুকুই বলতে চাই, বাংলার ফুটবলারদের নিয়ে
সেই স্ট্যাচারের ফুটবলারদের নিয়ে যদি ঠিকঠাক গল্প বলা যায় তাহলে এরকম ভালো অডিয়েন্স পাওয়া যায়। এবং আমি প্রথমে সবাইকে বলবো হাততালি দিতে, তার কারণ হচ্ছে এরকম একটা দুর্দান্ত বই লিখেছেন রজতচন্দ্র চ্যাটার্জি, যে হাততালিতে ভিটামিন নেই, এটা অত্যন্ত খারাপ, হাততালিতে ভিটামিন আনতে হবে। উনি লিখেছেন ফ্যাব ফাইভ, পাঁচজনকে নিয়ে। একদা নেই, বছর 10 আগে পর্যন্ত ফ্যাব ফাইভ বলতে, আমি ক্রিকেটের কথা বলছি, বলা মার্জনা করবে, তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ঘুরে ফিরে সেখানেই যেতে হচ্ছে, যে সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিন তেন্ডুলকার, বীরেন্দ্র সেহবাগ, ডিভিএস লক্ষ্মণ, এই দিন নিয়ে তো 5 জন ছিল। তো উনি সেই পথ অনুসরণ করে উনিও ফ্যাব ফাইভকে তুলে নিয়েছেন। এমন 5 জন, পঞ্চপাণ্ডব, পঞ্চরত্ন, পঞ্চনদী, যে নদীতে ভেসে গিয়েছিল ভারতের ফুটবল, এবং ভেসে নয় জোয়ার এনেছিল, সেই জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল কলকাতা ময়দান সহ গোটা ভারত। এখন কলকাতা ফুটবল বলতে অরূপ বিশ্বাস, কিছু মনে করবেন না, এখনকার কলকাতা ফুটবল হচ্ছে অরূপ বিশ্বাস। তিনি যদি তালা খোলেন তাহলে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ হবে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে, আর তা না হলে 15 লক্ষ টাকা করে দিতে হবে মেনটেনেন্স ফি। হোপ 86 করেছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী, সেরকম কিছু অনুষ্ঠান করে পরপর করে যদি টাকা তুলে যদি এখানে দিয়ে যেতেন তাহলে খুব সুবিধা হতো। তা আমি বলবো রজত দাকে যে ফ্যাব ফাইভ যখন করেই ফেলেছেন, আপনার পরের বই হওয়া উচিত ফ্যাব 7। তার কারণ সুভাষ ভৌমিক একটু আগে ছিলেন, ওনাকে ফোন করে বলবে যে দেবাশিস বলেছে আমাকে ইনক্লুড করতে, যদিও তুমি ওকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়েছো, এবং অবশ্যই শ্যাম থাপা, ঠিক আছে। এখনকার প্রজন্ম বাইচুং ভুটিয়া বলতে 6 গ্লাস জল বেশি খায়, আমরা 13 গ্লাস জল খাই এখনো শ্যাম থাপার নামে। তার কারণ হচ্ছে শ্যাম থাপা একে বুঝতেই পারেন না, বিপক্ষ ডিফেন্ডাররা বুঝতে পারেননি। একটু আগে সুভাষ ভৌমিক না একটু কাঁপছিলেন যে নামগুলো বলবেন কি বলবেন না, যে 5 গোলের ম্যাচ বলে না, আমরা যারা বাঙাল আছেন তারা কিছু মনে করবেন না, 5 গোল দিয়েছিলাম আমরা, এবং সেই 5 গোলের নায়কের তো একমাত্র নায়ক এখানে বসে রয়েছেন, এবং তিনি সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো ডিফেন্ডারকে মাটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এবং যারা সেই সমস্ত খেলাগুলো দেখেননি তাদেরকে বলবো যে জোগাড় করতে। এই কলকাতার দূরদর্শন খুব ভালো, জানেন তো, কোনো কিছুই সংগ্রহে নেই, হ্যাঁ, খালি প্রোগ্রাম করে। আপনি আসবেন কিন্তু আমি গৌতম, জগমোহন ডালমিয়া এবং অরুণলাল একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম কলকাতা দূরদর্শনে। তো আমরা 4 জন বসে আছি, হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন, জগমোহন ডালমিয়া ফোন ইন হচ্ছে, আপনি কলকাতা ক্রিকেটের, ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বনাশ করার জন্য 1 নম্বর লোক। উনি বললেন, হ্যাঁ লিও, আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমরা সবাই শুনছি, আমি শুনতে পাচ্ছি না। তো আমি গৌতমের দিকে তাকাচ্ছি, গৌতম অরুণলালের দিকে তাকাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু অরুণলাল এরকম দাঁড়িয়ে দিল, বলি কে বাত হয়, সব শুন রায়, উনি উত্তর দেবেন না, সেটা বোঝা গেল। বাধ্য হয়ে আমাকে ঢুকে পড়তে হলো। আপনি একটু পরে ফোন করবেন, তার কারণ একবার যদি ফোন কেটে যায় তাহলে ও ফোন আর জীবনে আসতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা ওই অমিতাভ বচ্চনের এটা নয় যে আপনি ফোন করলে ফোনে ফ্রেন্ড বললেই আর ঘোরালেই কিন্তু উনি ধরতে পারেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার না, हमारा दोस्त अभी लखनऊ में बैठा है, लखनऊ में, हाँ मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, अरे कमाल का बात, আমি বলছি। তো এইভাবেই কিন্তু তারা চলে, কিন্তু আমরা কিরকম করতে পারিনি। আমি এটুকু বলছি, বারবার বলছি, কলকাতা ফুটবল যোগ্য স্বীকৃতি দেয়নি শ্যাম থাপাকে, ওর সামনে বলে বলছি না। আমি আবারও বলছি, সুভাষ ভৌমিকও কিন্তু লোকে বলে যে হ্যাঁ ভালো না, খুব ভালো গতি, এবং তার সঙ্গে হচ্ছে একটা বুলডগের মতো মানসিকতা, এবং রাইট ডাউন থেকে যখন ঢুকে ভেতর দিকে ঢুকতো, ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু স্টপ হিম। যারা জানে তারা জানে। একটু আগে বললেন যে অরুণ ঘোষের মতো ডিফেন্ডার কজন হয়। আমি বলরাম থেকে এখানে আসতে বলেছিলাম, ময়দানে আসেন না, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যাবেন না, এবং শুধু তাই নয়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যেন তার মৃতদেহ না নিয়ে যাওয়া হয় এই মর্মে ঘরে তিনি লাগিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। সুতরাং যে বা যারা ওই দিন উত্তরপাড়ায় গঙ্গার পাড়ে বলরামদার ফ্ল্যাটে যাবেন, তার ঠিক নিচেই থাকতেন নবনীতা দেবসেন, সেখানেও গিয়েও কিন্তু এটা করবেন না। দেখো, পিকে ব্যানার্জি আর চুনি গোস্বামী, দেখো কে বড় হিরে, এটা নিয়ে আমাদের তর্ক চিরকাল চলেছে, ঠিক আছে। চুনি গোস্বামী ওয়াজ চুনি গোস্বামী, পিকে ব্যানার্জি ওয়াজ চুনি গোস্বামী। আমি এটুকু বলতে পারি, সুনীল গাভাস্কার এবং পিকে ব্যানার্জি না থাকলে আমার জীবনটা এত মসৃণ হতো না।
still remember ওইটাকে চুল্লিতে ঢোকানো হচ্ছে, পলা, প্রসূন, পিপসি ওরা দাঁড়িয়ে শেষ কাজ করছেন একবারে শ্মশানের মধ্যে। একটা প্রফেসবল ডেট খুললো, আমি ওখানকার একজন ডোমকে বলেছিলাম আমি কিন্তু ভেতরে ঢুকবো। ভেতরে মানে একেবারে চুল্লির মধ্যে। আমি ডন ব্র্যাডম্যানের চুল্লিতে গিয়ে ঢুকে দেখে এসেছিলাম। তো আমার ডন ব্র্যাডম্যান, আমার ফুটবলের ডন ব্র্যাডম্যান, চুইন গোস্বামী, পিকে ব্যানার্জি, তাদের মতো প্যারিস অবস্থা যখন শুয়ে আছেন, এবারে এই ঢাকনাটা উঠে গেছে, চলে যাবে, আমি মাথায় হাত বোলাচ্ছি, তবু ছাড়তে চাইছি না। 81 সাল থেকে আজকালের হয়ে যাত্রা, কেন কি জানি আমাকে আসতে বৃষ্টি ফেলেছে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি পেছনে বেরোচ্ছি। চুড়িদা সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু ও তখন মূলত আনন্দবাজারে ছিল। কিন্তু আমরা প্রদীপদাকে খাবলে, চিমটি কেটে, জড়িয়ে ধরে, জাপটে ধরে, ঘুষি মেরে, চিমটি কেটে, এবং কতদিন ম্যাচের পর 80 থেকে 90 দিন আমি পরিদার বাইকে ফিরতাম, পরিদার গাড়িতে ফিরতাম যখন হোটেল খালি হতো। এমনকি আর্টিগানে যখন ছিলেন তখন 86-এ সবাই লিখেছিল পিকে ব্যানার্জি মন মানে থাকছেন, ডিএনডি অ্যানাউন্স করে দিয়েছিলেন। একমাত্র আজকালে বেরিয়েছিল পিকে ইস্টবেঙ্গল, এবং সেদিন সারাদিন পরিবারের সঙ্গে ঘুরেছিলাম, একটাও কথা বলিনি। আমার শুধু বলেছিলেন আমি যেখানে যাব তুমি সেখানে যাবে, কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখবে। আমি দূরত্ব বজায় রেখেছিলাম। শেষ মিটিং ছিল চুনি গোস্বামীর সঙ্গে, শেষ অনুরোধ করতে পাঠানো হয়েছিল তাকে, যদি তাকে রাখা যায়, এবং ধীরে ধীরে ভেবেছিলেন যে চুনিদার কথায় তিনি রাজি হয়ে মন মানিয়ে থেকে যাবেন। তারপর ওখান থেকে বেঙ্গল ক্লাব থেকে বেরিয়ে কাইজার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাই। ওখানে গিয়ে আমি আমাদের ক্রীড়া বিভাগের সম্পাদক অশোক দাসগুপ্তকে ফোন করে বলেছিলাম যে একটা বড় খবর আছে। জানি সকাল থেকে তো ঘুরছিল, কিন্তু খবরটা কি আমি তখনও বলতে চাইছি না। আমি বলছি আরো 8 ঘন্টা পর। আরে তা তো আমি ধরাবো কি করে, আরো 8 ঘন্টা পর 9টার সময় আমি বললাম যে টিকিট বলো, কপিটা দিয়ে দাও। কপিটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে জীবন চক্রবর্তী এবং পল্টুদাস এলো, শেষ ঘরটায় নিয়ে গিয়ে টাকা পয়সা লেনদেন হলো, এবং তারপর চলে গেলেন। আমি না ফেরার সময় প্রদীপদার ঘরের প্রথম ঘরে যেটা পড়া থাকতো, টেলিফোনটা খুলে দিলাম, বইটাকে বলি, তখন তো মোবাইলের যুগ নয়। আমি বললাম আমি না টেলিফোনটা খুলে দিয়ে যাচ্ছি। বইটা বললেন ঠিক আছে রাখো। তুমি কেন চাইছো? আমি বললাম চাইছি একটাই কারণে, যে রূপক সাহা ফোন করবে পরে, এবং আপনি বলে দেবেন যে দেখ কাউকে বলিস না। বইটা কাউকেই বলতেন, কাউকে বলিস না, শুধু তোকেই বলছি। হ্যাঁ, আমি দেখলাম এই চান্সটা নেওয়া যায় না। সারাদিন ধরে আমি ঘুরলাম, আর খবরটা আনন্দবাজারে বেরোবে তো হয় না। হ্যাঁ, সুতরাং আমি লাইনটি কেটে আমি বেরোচ্ছি। যত দেরি করছি তত ভাবছি যে আমি চলে গেলে যদি লাগিয়ে দেয়। কাল সকালে আমি মেকানিক নিয়ে এসে আমি লাগিয়ে দেবো। বৌদি বললেন আমি রয়েছি, তুমি যেতে পারো বা তুমি থেকেও যেতে পারো, তোমার যেটা খুশি। আমি বললাম না, আমি অফিস যাবো, আমি লিখবো। তো আমি অফিসে করে অফিস যাওয়ার গাড়ি করে গেলাম। আর তো কোনো যোগাযোগ নেই। আমি পলাকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না, বইটাকেও জিজ্ঞেস করতে পারছি না, বৌদিকেও জিজ্ঞেস করতে পারছি না যে সত্যি সত্যি রূপক সার ফোন এলো কিনা, বা গাড়ি চোখে ঢুকলো কিনা। এখন ওদের বাইরে তখন একজন কাজ করতো, তার নাম ছিল নব। নব ছিল আমাদের ভীষণ বড় সোর্স, দারুণ সোর্স। হ্যাঁ, একদম তাকে টোককে আমি বললাম খবরদার যদি একটা মশা মাছি এ বাড়িতে ঢুকতে পারে। প্রথম তখন ছিল না, ঠিক আছে। আমি জানি না তখন কি হতো, কারণ পলা ওকে ব্যাকপাস করে দিয়ে দেওয়া তো চিহ্ন ছাড়া চিহ্ন। সেটা আমি ওকে এই ব্যাপারে বুঝতেই পারছো কি করবো বলো দেবু, ও তো আমি না বলতে পারি না। তো রূপক সাহা পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে বেরোলো, পিকে মন বাগানে, আমাদের কাগজে বেরিয়েছিল পিকে ইস্টবেঙ্গল। তো এই যে মানে কি বলবো, আমাকে অ্যালাউ করা, আমাকে ভালোবাসা, আমাকে মেনে নেওয়া, আমার দাবিকে পরদিন সকালবেলা আমি জিলিপি সিঙ্গারা নিমকি নিয়ে আর একজন মেকানিক নিয়ে বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনটা ঠিক করে দিয়েছিলাম। আপনি ভাবলেন যে এটা তো ঠিক নয়, সেটা এই কাজটা আমি করেছিলাম। আজকে খুবই আনন্দের ব্যাপার। আমি ওদের বাড়িতে, চুনিদার বাড়িতে গিয়েছিলাম মোটামুটি 4 দিন। হ্যাঁ, ওর ছেলে আমার স্ত্রী 15 ক্লাসমেট ছিল। ওকে,
তো তারপর যোগাযোগ যেরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আমি গিয়ে করে ওকে দিয়ে আসি, ফলে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু মাঝে মধ্যেই দেখা হলে কথাবার্তা আমরা বলতাম যে এই পাগলা কিন্তু তোর কথা বলে, হ্যাঁ। ও বলে হ্যাঁ আমি জানতাম যে ফার্স্ট বেঞ্চে বলতো ওরা 2 বোন পরপরই, তো এরকম নানা কথা ওদের হয়েছে। তো বলি আপনি আপনাকে একটা কথাই বলবো, যখন মন খারাপ হবে আপনি রজতদাকে ডেকে দেবেন, তারপর রজতদা গাড়ি করে এই ক্লাবে চলে আসবেন, এসে একটু সময় কাটিয়ে যাবেন। কলাকেও তাই বললাম, এটা তোমার ক্লাব। আর শ্যামথাবা বলেছেন এখানে টেনিস খেলবেন, এখানে সন্ধ্যেটা কাটাবেন, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আসবেন। আমাদের ছোট ক্লাব, পারিবারিক ক্লাব। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে এই ধরনের অনুষ্ঠান, এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আমরা এই প্রথম করলাম, থ্যাংকস টু আওয়ার সেক্রেটারি মিস্টার ডিএন বিশ্বাস অ্যান্ড অফ কোর্স দ্য ট্রেজারার মিস্টার জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এবং অন্য যারা আছে এই ক্লাবের যারা মেম্বার। আমি দেখতে পাচ্ছি তন্ময় ব্যানার্জি এসছেন, আমি ওখানে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি কোথায় অভিজিৎ কোথায়, ওই আমার রয়েছে, নানা রয়েছে আমার বন্ধু বান্ধবরা রয়েছে। ওই ডান দিকে একবারে ভাস্কর মজুমদার রয়েছেন এবং আরও একজন বইপ্রেমী আছেন, তিনি বাজার পেন্সে চাকরি করেন, মানে কি বলবো আমার মলয় বাবু, তিনিও আছেন এবং তিনি কথা দিয়েছেন এই ক্লাবটা পুরো রং করে দেবেন। ছোট ক্লাব, আমরা অর্থনীতির সঙ্গে কুস্তি করি, হ্যাঁ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এরকম এরকম বন্ধু পেয়েছি, ফলে ভালো কিছুই হবে। আমি শুধু একটা কথাই বলবো, যারা এখানে এসছেন তারা এই ফ্যাক্ট ফাইভকে ভালোবেসে এসছেন। ষষ্ঠ নাম রজত শুক্ল চ্যাটার্জি, সপ্তম নাম মেজাজ ক্লাব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। গুড ইভিনিং, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ দেবাশিস। একটাই দুঃখ, শেষ করার আগে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার আগে একটাই দুঃখের কথা যে ফ্যাক্ট 5 এর মধ্যে 2 জন কত বছর মহামারীর মধ্যেই তারা চলে গেছেন। এই 2 জন কলকাতার 2 বড় ক্লাবকে অজস্র জিনিস দিয়ে গেছেন, অজস্র জিনিস দিয়ে গেছেন। অথচ আমার সৌভাগ্য, আমি পারলাম যে 1 বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই তাদের জন্য আমার একটা হোমেজ আমি দিয়ে যেতে পারলাম। অথচ সেই বড় ক্লাবরা আজও পর্যন্ত তারা কিছু করে উঠতে পারলেন না এই 2 জন চলে যাওয়া মানুষের জন্য। ভোট অফ থ্যাঙ্কস।